सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज असी एक जिवें कि आपां नूं पता है कि आपां PCS मेन्स के कॉन्टैक्ट चल रहे हैं आपां ते PCS मेन के हिसाब नाल देखीए तो एडिटोरीअल्स की अपनी अहमियत हुंदी है। ठीक है, जिन्ने भी अपने एडिटोरीअल पेपर च छपदे आ उन्हां चों मेन्स का कंसैप्ट कड्ढना बहुत जरूरी हुंदा साडे वास्ते। ते असी तुहानूं दस्सिया सी कि जुलाई दे विच फस्ट वीक दे विच असी अपने लाइव एडिटोरीअल्स जिहड़े आ वो यूट्यूब ते लैके आवांगे तां जो असी दस सकीए कि पंजाब PCS की तैयारी जे पंजाबी मीडियम च करनी है तो उहदा मतलब पंजाबी मीडियम हुंदा है, उहदा सवाल भी पंजाबी मीडियम च होऊगा, उहदा आंसर भी तुसी पंजाबी मीडियम च लिख के भेजोगे। सानू इंग्लिश नाल कोई खुंदक नहीं, इंग्लिश भी बाय बकायदा असी एडिटोरीअल्स डिस्कस करांगे, पर उहदे नाल पंजाबी मतलब पंजाबी तो जोड़े लगातार हुण अगे एडिटोरीअल्स रोज़ के मुताबक एक आऊगा। ठीक है, जदों तक साड़ियाँ लाइव क्लासिस नहीं शुरू होंदियां उदों तक ये दस्सण वास्ते आ कि असी हर सबजैक्ट नाल संबंधित एडिटोरीअल्स तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। तो लास्ट च जांदे जांदे तुहानूं एक क्वेश्चन फ्रेम करके देवांगे जिहदा कि तुसी आंसर अपनी मन चाही लैंगुएज चाहे इंग्लिश चाहे पंजाबी तो वर्ड लिमिट हर एक सवाल की 200 रखियो। ठीक है, तो असी देखांगे कि तुहाडे शब्द जिहड़े आ वो पंजाबी च जे हैगे आ तो सही ने, जे इंग्लिश च तो सही ने। देखो एक गल बड़ी क्लीयर आ, बड़े बच्चों का सवाल आ कि सर पंजाबी च नंबर नहीं दिंदे। मेरी बहुत बच्चों नाल गल होई है, मैनूं ये नहीं समझ आउंदी कि पंजाबी तो उन्होंने लिखनी नहीं आउंदी। बहुते पंजाबी मीडियम इस करके रख लेंदे आ कि इंग्लिश नहीं आउंदी, इंग्लिश नहीं आउंदी इस करके पंजाबी मीडियम रखोगे, फिर पंजाबी मीडियम च तुहानूं नंबर कौन दऊगा? फिर तुसीं पंजाबी मीडियम दे विच जे वकैबलरी तुहाडी है नहीं, तुहाडी समझ पंजाबी मीडियम च नहीं हैगी तो फिर तो तुहाडे नंबर वैसे ही नहीं आने। जिहड़े बच्चों के इंग्लिश च नंबर आउंदे इंग्लिश मीडियम चों टॉप करते क्यों करते हैं? क्योंकि वो पढ़ाई च भी परफैक्ट होंदे आ, अपने मीडियम च भी परफैक्ट आ, उन्हां कोल कंटेंट भी उस मीडियम च परफैक्ट मिलिया है। तुसीं तुहाडे वाले पासे एक गल सच हो सकती है कि तुसीं पंजाबी मीडियम च मेहनती बहुत हो सकते हो, ना तुहाडे कोल कंटेंट आ, ना तुहाडे कोल उहदा प्रॉपर तर्जमा है, ट्रांसलेशन है तुहाडे कोल। फिर तुसीं किवें दावा कर सकते हो कि तुहाडे पंजाबी मीडियम च इंग्लिश मीडियम वालियां तो घੱਟ नंबर आउंदे आ? लिखियो सवालों के जवाब प्रॉपर करके हुण। ठीक है, उन्हां शब्दां दी पंजाबी लिखियो जिहड़े शब्द मैं तुहानूं पंजाबी च कहूँगा कि इहदा पंजाबी अनुवाद ये हुंदा है। पब्लिक ऑर्डर नहीं लिखना, वह पंजाबी अनुवाद लिखांगे। हर शब्द जिहड़ा कि पंजाबी च लिखिया जा सकता है। जे तुसीं 7वें शेड्यूल विच लिखोगे तो उहदी जगह ते 7वीं सूची अनुसूची नहीं लिखोगे तो तुहानूं नंबर कट्टूगा लिखण वाला। अगला कहूगा कि तुसीं गुरमुखी स्क्रिप्ट नहीं पंजाबी माध्यम सिलैक्ट किया है। आ जाओ शुरू करते हैं। तो सब तो पहला जिहड़े एडिटोरीअल्स ने पंजाब दे विच जिहड़ा स्पैशल जिन्हों आपां कह दिंदे आ कि पंजाब सरकार ने जां पंजाब दी विधान सभा ने अपना इजलास बुलाया, एक स्पैशल मीटिंग बुलाई सी। ठीक है, स्पैशल सैशन किया सीगा, उहदे च पंजाब सरकार ने कुछ बिल्स पास किए है। ठीक है, उन्हां नूं कानून का रूप सरकार दे रही है। वो अड्ड गल आ कि सरकार दी अपने गवर्नर नाल टसल होने करके, ठीक है, रड़क होने करके वो बिलों ते हजे फाइनल मोहर नहीं लगी कि संविधान पंजाब का जिहड़ा कह लो कि गवर्नर आ जिहड़ा, ठीक है, राजपाल ने वो संविधान के अनुच्छेद 200 जानी कि आर्टिकल 200 के तहत वो बिल राष्ट्रपति वास्ते रिजर्व जानी कि राखवें रखते हैं कि नहीं रखते। खैर ये बाद का मसला है, पर असैंबली ने वो बिल पास करते हैं। ठीक है, पंजाब की विधान सभा ने बिल पास करते हैं। मैं उन्होंने सारे बिलों पर गल करूँगा। अगले आर्टिकल च आपां चक्कांगे जो श्रोमणी कमेटी वाला बिल सीगा जां गुरुद्वारा एक्ट जिहड़ा बनिया सीगा, ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत क्लॉज चक्कांगे कि आखिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पंजाब राज पुनर्गठन अधिनियम 1966 सी जिहड़ा ਉਹਦਾ सैक्शन 72 की कहता है। पंजाब के मुख मंत्री जिहड़ी गल कह रहे हैं कि ये इंटर स्टेट बिल नहीं गा, ये स्टेट बिल आ, अंतरराजी बिल नहीं गा, ये राजी बिल आ, राज का बिल अपना। वो गल किन्नी क लॉजिकल आ। तो आपां उहदे आधार ते इंटर स्टेट रिलेशनस की भी गल करांगे, अंतरराजी संबंधां की भी गल करांगे। पर अज का मकसद आ पंजाब टू अपॉइंट इट्स ऑन DGP दा हिंदू च बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल सीगा। लो जी आपां गल करते हैं। तुहानूं शायद पता होवे कि पंजाब दे विच पुलिस दे नियमां नूं एक लाइन च लाउण वास्ते एक एक्ट पास होया सी, पंजाब पुलिस एक्ट 2007। ठीक है, सो पंजाब पुलिस एक्ट 2007 जिहड़ा है उहदी धारा
6 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ HOPF ਹੈਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 4 5 7 ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ। ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਤੇ ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 6 ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 2023 'ਚ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਸੋਧਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਤੇ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਰਬੈਰੋ ਕਮੇਟੀ, ARC ਬਣਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਵੈਂਟਕੇ ਆਚਾਰਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2006 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਡਿਸੀਜਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2006 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੇਂਦਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨਲ, ਕੁਛ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਲੈਵਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ADGP ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ DGP ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ HOPF ਹੈਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ UPSC ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ 8 ਜਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ 9 ਜਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ 3 ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਆਖਰ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ UPSC ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ UPSC ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DGP ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਲਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, BSF ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 8 ਜਾਂ 9 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ ਉਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 3 ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਆ ਜੇ। ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ 'ਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਲਾਇੰਸ, ਸਮਝੌਤਾ, ਸੰਧੀ, ਟ੍ਰੀਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਆਲਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਓ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, 7th ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 2 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2023 ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੰਪੈਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸੰਘ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਸਟੇਟਸ ਹੈਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ 6 ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ACS ਹੋਮ ਆ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂਬਰ ਕਮ ਕਨਵੀਨਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ UPSC ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ PPSC ਵੱਲੋਂ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚੋਂ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ DGP ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਊਗਾ। ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ, 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ DGP ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ UPSC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ UPSC ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ DGP ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਾਉਣ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਕਟ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ TV ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ DGP ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ UPSC ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ UPSC ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ DGP ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ UPSC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2023 ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਦਲੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ UP ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ DGP ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ 7 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ? ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ DGP ਦੀ ਟਨਿਓਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ DGP ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ DGP ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਟਨਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ DSP ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ, ਤੇ DSP ਤੇ DSP ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ DSP ਤੇ DSP ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ? ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ CRPF ਆ, CA ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DGPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਸਟੇਟਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ DGPs ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਟਸਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੈਰ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ 7 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸ ਮੀਲ ਚੇਂਜਿਸ ਮਤਲਬ ਬੇਅਸਰ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਆ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ 8 ਮੈਂਬਰੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਅਸਰ ਜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਾ ਭੁਗਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਐਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਊਰੋ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਲਾਣਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਐਸਪੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਐਸਐਚਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬੜੇ ਬੇਅਸਰ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਲੇਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਵਰਲੈਸ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀ ਕਿ ਆਖਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸਰ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਆ, ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਜਾਊ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਮਿਸਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੁਲਿਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ
ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ XYZ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ DGP ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਏ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ DGP ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ DGP ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ DGP ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਵੇਂ DGP ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੂਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੋਰਮਲ ਬੈਚਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜੌਬਸ ਦੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ PCS IS ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗੇ ਟੌਪਿਕ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਵਨਿੰਗ ਬੈਚ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 80 544 00 797 77 078 00072 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬੈਚ ਵੀ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਬੈਚਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਡਿਸਟਰਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਬਾਈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਜਮੈਂਟ ਇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ। ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਤਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 200 ਵਰਡਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।